କରି ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଖାଲି ମତେ ମନେ ପକେଇଦେବେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ସରୁଛି ଆମର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସରି ଯାଉଛି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ମନେ ପକେଇଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ସେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆରମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସେ କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନର ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିଭା ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ରହୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ତ ସେ କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବା ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ପାରିବେ କିଏ କିଏ ଉପବାସ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକି ହାଲେଲୁୟା ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କାହିଁକି ଏ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ କି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯଦି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ହେବ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ କହିଦେବ ଛୋଟ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଟିକେ କମ୍ समय कम रही तेणुकर ये आपको बोल देंगे जो कुछ भी छोटा करके क्योंकि समय हम लोग के पास थोड़ा कम रहता है हालेलुया तो प्रभुंकर आम जानूँ आमर आम तीन व्यक्ति को मानुछु पिता ईश्वर को पुत्र ईश्वर को पवित्र आत्मा ईश्वर को तीन जन को आमको मानुछु तो तीन जनकर सहभागिता आम मध्य रोचे हालेलुया पिला मानकर काम टिके सरी गले भलो रहबो काई घर लोक मान को पाई प्रार्थना सहभागिता रखा होचे से माने मध्य प्रभु को पत्र रहबे पिला माने टिके विचार करनी हां विचार करन हला तीन रो माथ्यू 3 अध्याय तार 11 पद 3 रो 11 प्रभु गोटे विषय जनाउछन्ति पवित्र आत्मा के बाप्तिस्म विषय नूतन नियम आम देखुछु जेते समस्त प्रभुଙ୍କର सेवक माने पाउल हुंतु पीतर बर्नबा फिलिप अन्य प्रभुଙ୍କର लोक माने से माने पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई सेवा करूथिले अर्थात से माने प्रभुଙ୍କ आत्मा रे उत्तप्त होई की सेवा करूथिले आ समस्त जीवन काल रे मध्ये से माने प्रभुଙ୍କର आत्मा रे परिचालित हे प्रभुଙ୍କର सेवा आराधना करू करू से माने प्राण त्याग करिसंती आज आमे मध्ये पढिथिलु रोमियो 12:11 कि उद्योगर शिथिल हो नाही आत्मा रे उत्तप्त हो प्रभुଙ୍କ सेवा करो हालेलुया जे के आत्मा रे उत्तप्त रहबे से माने ही बोलर सेवा करि पारबे आमेन जेते मध्ये प्रभुଙ୍କର सेवा करछंती आमे पृथ्वी चतुर्पार्श्व देखुछु जो माने प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ बहुत मात्रा व्यवहार होइछन्ती से माने सब बेले आत्मा रे उत्तप्त होइथवार हम देखुछु बा से मानको पाखरे बोझर सहित प्रभुଙ୍କ सेवा करिवार दायित्व से मान पाइछन्ती तेनु से माने आत्मा रे उत्तप्त होई प्रभुଙ୍କ सेवा करूछन्ती हालेलुया 3:11 पद जदि का पढा पई निजे पढिले बोलो 3:11 माथ्यू 3:11 मो सिना तुममान को मन परिवर्तन निमंते जल रे बाप्तिस्म देउ अछि मात्र मो उतारे जे आसु अछंती
से मो ठारू अधिक शक्तिमान तांको पादुका बहन करिवा पाई मु योग्य नुहे से तुममान को पवित्र आत्मा और अग्नि रे बपतिस्मा देबे। आमेन। से शेष वाक्य लिखा होछि तळको कि प्रभु यीशु कोन करंती पवित्र आत्मा रे लोक मान को बपतिस्मा दियंती से विषय हमें देखि पारुछु। प्रभु को आत्मा रे बुडीबा होछि बपतिस्मा। बपतिस्मा रो साधारण अर्थ जल रे बुडीबा। हमें जल बपतिस्मा कहले पानी रे बुडी की बाहरिबार सेना को बपतिस्मा कहल जाउछि। बपतिस्मा रो अर्थ होछि बुडीबा बा मजी जीवा। आमे जदि बुझिबा को गले बुडीबा बा मजी जीवा प्रभु को ठारे मजी जीवा। एही वाक्य अनुसार आत्मा को बपतिस्मा बोली कर पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा बा पवित्र आत्मा रे बुडीबा। प्रभु को प्रेम रे आमे गीत मध्ये गाइलो प्रभु को प्रेम तो प्यार के सागर बोली के हम गीत गाइलो तो प्रभु को प्रेम रे आमे मजी जीवा अछि। हालेलुया। तापर अन्य वाक्य मानकर अछि मार्क रे मध्ये अछि लूक रे मध्ये अछि। तो परमेश्वर को आत्मा कौन करंती परमेश्वर को आत्मा कौन करंती आमे जानिछु से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आत्मा आमान को मूर्तिमान करछन को निर्माण करछंती से जल पर व्याप्त थिबे आमे आदि पुस्तक रे पढुछु नै कि आदि पुस्तक रे परमेश्वर को आत्मा विचरण करथिले ऊपर थिले सृष्टि पूर्व गछलता पशु पक्षी बनाया पूर्व परमेश्वर को आत्मा जल ऊपर बुलुथिले प्रभु को आत्मा सृष्टि करंती। आमेन। प्रभु को आत्मा सृष्टि करंती आ परमेश्वर को राज्य को से स्थापन करंती। परमेश्वर को राज्य को पवित्र आत्मा स्थापन करंती तांकर प्रतिष्ठाता होचंती पवित्र आत्मा यीशु ख्रीष्ट। हम यीशु मंडल मस्तक मंडल प्रतिष्ठाता बोली कहउछु ठीक सही प्रकार पवित्र आत्मा मध्ये परमेश्वर को राज्य रो प्रतिनिधित्व करंती से हमें पद पढ़िबा माथ्यू 12 रो माथ्यू 12 लिखा होची कि जे मु ईश्वर को आत्मा को यदि भूत मान को छड़ाउछि ताले परमेश्वर को राज्य तुमान को मध्य रे हां माथ्यू 12 रो 28 पद 12 रो 28 किंतु मु यदि ईश्वर को आत्मा को साहाय्य भूत मान को छड़ाए तबे तो ईश्वर को राज्य तुमान को निकट रे उपस्थित हेलानी। यीशु कहउछन्ती जदि मु पवित्र आत्मा को साहाय्य रे भूतमान को बाहर करूछि भूतमान को छड़े दउछि ताले परमेश्वर को राज्य तुमान को मध्य रे। हालेलुया। तो प्रभु को राज्य परमेश्वर को राज्य पवित्र आत्मा नहीं कि आसंती परमेश्वर को राज्य को प्रतिष्ठा करंती। हालेलुया। मंडली रो स्थापन समय रे मध्ये पवित्र आत्मा आसिले पेंटिकोस दिवस रे। हालेलुया। प्रभु को आत्मा ए अभिषेक पाइबा पवित्र आत्मा रे बपतिस्मा नेबा विषय देखिबा आ किछि किछि पद देखिबा हमें प्रेरित पुस्तक पढे दिबा में जति शीघ्र होबा हमें हमको वाक्य सुनिबा समय रे प्रस्तुत हेबा को अछि जदि प्रभु दया कले किछि दान मध्य पाई परबा। हालेलुया। प्रेरित पुस्तक 2 पढिबा हमें तापर बोलबा वाक्य मध्य अछि प्रेरित 2 रो 3 4 जदि के पढिबे 3 4 अग्नि सदृश जिह्वा गुड़िक सेमान को दृष्टिगोचर होई गोटी गोटी करी सेमान को प्रत्येक जनक ऊपर अधिष्ठित हला सेथिरे समस्त पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले पुणी आत्मा सेमान को जेपरि कहबा को शक्ति देले तद अनुसार से माने अन्य भाषा रे कथा कहबा को लागिले। हालेलुया। से माने दिन निर्दिष्ट थिला प्रभु को दिन पेंटिकोस दिवस बोली कि से समय से माने एकत्र होइथिले 120 जन आ से माने प्रार्थना करथले प्रार्थना सहित रहउथिला प्रभु को प्रतिज्ञा थिला कि मोठर यीशु कहिथिले मोठर जा सुनि अछ पिता मोठर जा सुनि अछ से सब घटिबा को जाउछि। हम जदी 1 और 7 पद पढुछ प्रेरित 1 और 7 1 और 5 पद 1 और 5 पद रे पढुछ जे कोन बोले कि कारण जोहन जलर बपतिस्मा देले सत किंतु तुम्हे माने अल्प दिन मध्य रे पवित्र आत्मा रे बपतिजित हेबो।
प्रभु प्रतिज्ञा कर यीशु कहते निज शिष्य जोहन जल बाप्तिस्म देले आ किछि दिन पर तुमे माने कोन हेबो पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म नेबो। प्रभु पवित्र आत्मा को बाप्तिस्म किए दउछंती यीशु ख्रीष्ट दउछंती। हमें माथी पुस्तक रे पढिथिलु मार्क रे मध्ये से विषय लिखा होछि कि प्रभु लोक मानको पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म दियंती। तापरे हमें 8 अध्याय को जीवा हमें केमती प्रभु को लोक माने से समय पवित्र आत्मा प्राप्त होला प्रभु को दान को से माने देखिले अनुभव करि पारले। 18 17 18 17 18 प्रेरित पुस्तक 18 17 18 प्रेरित की काम 8 सेतेबेले सेमाने सेमानक ऊपर हस्तार्पण कले आउ सेमाने पवित्र आत्मा प्राप्त हेले। प्रेरित मानकर हस्तार्पण द्वारा आत्मा दत्त हेउछंती एहा देखि सिमोन सेमान को टंका जाची कहिला। 19 पद भाई पट पढि दियंतु। मते मध्य हे शक्ति दियंतु जेपरि मु जे कोनसी लोक ऊपर हस्तार्पण करिबी से पवित्र आत्मा पाइबो। तो से समय रे जत्र मंडली गुडी को स्थापना होथिला प्रभुଙ୍କର कार्य होथिला से समय रे आत्मा केमती लोक माने पाउथिले कि से माने प्रभुଙ୍କର लोक मानक ऊपर हाथ रखी प्रार्थना करथिले हाथ रखुथिले से माने पवित्र आत्मा पाउथिले बा पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई अन्य भाषा रे कथा होथिले प्रभुଙ୍କର भाव आ प्रभु ठारो किछि विषय पाउथिले से माने जणाउथिले बा भाव आनी कहउथिले से विषय हमें देखुछु। आमेन हालेलुया। प्रभु जदि हमको अनुग्रह करिवे ताले आमानको मध्ये आमानको मुखर मध्ये भावाणी बाहरिबो आमानको मुखर बा आमानकर हातरु विभिन्न शक्तिर कार्य मध्ये देखा जिवो। प्रभु कहले मु जहा करूछि मोठार तुम अधिक करबो। जिस कहले मु पिताको पाखु जाउछि आ मु जे काम करूछि ताठर मध्ये तुम अधिक काम करियो बोली यीशु प्रतिज्ञा करछंती कि ना। तो प्रभु को यीशु जेते समय थिले 3.5 वर्ष जेते परिश्रम करिक सेवा कले तांको मध्ये बड़ काम प्रभु करिया पई आह्वान करछंती आमान को समय रे किंतु आमे प्रभु ठार बड़ काम बेसी काम करिक आमे प्रभु ठार बड़ होई जियो सेमति नै आमे तांकर पुओ झियो माने किंतु काम करिया पई प्रभु मान को दया करछंती। हालेलुया। 10 अध्याय को जीवा प्रेरित 10 अध्याय 44 पद 45 प्रेरित 10 44 45 पितर ए सब कथा कहूथिबा समय रे जेते लोक वाक्य शुणुथिले सेही समस्तक ऊपर पवित्र आत्मा अवतरण कले। सेथिरे पितरଙ୍କ सहित आगत सुन्नति विश्वासी माने समस्त विजाति मानक ऊपर सुधा पवित्र आत्माଙ୍କ दान वृष्टि करिवा देखि आचंबित हेले। हालेलुया। एछि मध्ये हम देखि पारुछु जे पितर भाषण करूथिले दउथिले बा यीशुଙ୍କ विषय प्रचार करूथिले कोरिन्थ परिवार को आ से समय रे प्रभुଙ୍କର दया अनुग्रह ला आ से सभा रे से माने घर प्रार्थना करूथिले से माने तो पडिया रे कि चर्च करूनथिले घर थिले ताकर बड़ घर केते लोक थिबे आ से घरे प्रभुଙ୍କର आत्मा आसिले आ से माने कोन लेखा होछि प्रभु पवित्र आत्मा अवतरण कले आ लोक माने कोन विभिन्न भाषा रे कथा कहबाकू लागिले। हालेलुया। 46 पद रे हम सेंति पढुछु कि कारण सेमाने विभिन्न भाषा रे कथा कहउथिबा ओ ईश्वरक प्रशंसा करूथिबा सुनुथिले विभिन्न भाषा रे अर्थात जो भाषा कि सेमाने निजे केबे सिखि नांती से भाषा को कोआ जाउछि से समय से भाषा सेमाने निजे सिखि नांती प्रभु सेमान को वाक्य देले तांको मुख द्वारा सेमाने विभिन्न भाषा रे कथा हेले विभिन्न शब्द सेमान को कोआ गले जेंते पेंटिकोस दिवस रे 120 जण अन्य भाषा रे कथा कहले आ जो माने सुनुथिले से माने बुझी पारुथिले कि ए माने जहा कहउछंती परमेश्वरक महत् विषय गुडी को परमेश्वरक प्रशंसा करछंती से माने बुझिले आ से माने पितरक पाखु आसी कि मन परिवर्तन करछंती आ पाप क्षमा पाई प्रार्थना करछंती आ से माने बाप्तिस्म होछंती आ मंडली सहित संयुक्त होछंती। तो प्रथम मंडली रे केते जन सदस्य थिले आमे देखि पारुछु प्रथम मंडली रे 120 प्रथम मंडली जीशुଙ୍କର मंडली 120 लोक थिले तापरे से माने मंडली सहित संयुक्त हेले बोली बाइबल रे आमे पढुछु अर्थात से माने 120 लोक प्रथम मंडली रो सदस्य
तापर आमे देखुछु 19 अध्याय तार 6 पद 19 पावलो मध्य शिष्य मान पाखो किछि शिष्य माने एफिसस रे थिले आ से समय किछि लोक बपतिस्मो बा पवित्र आत्मा को विषय जानि नांती से विषय कहउछन्ती आ पावलो जाई कहउछन्ती तो पवित्र आत्मा को प्राप्त कलो कि कोन बोली माने आमे जानि पवित्र आत्मा के कोन कहउछन्ती आमे जानि न बोली से माने कहउछन्ती पावलो से मान को पय प्रार्थना कहउछन्ती हाथ रखे आ से माने पवित्र आत्मा प्राप्त होउछन्ती अन्य भाषा रे कथा होउछन्ती 19 बड़ कि हेले पाउलो सेमानक उपरे हस्तार्पण करते पवित्र आत्मा सेमानक उपरे अवतरण कले पुणी सेमाने नाना भाषा रे कथा कहिबाकू और भाववाणी मध्य करिबाकू लागिले हालेलुया हालेलुया से माने अपेक्षा कलबा से माने प्रस्तुत हेले से समय यीशुଙ୍କର आत्मा को पाया पाई से माने इच्छा कले तो पावलो मध्ये प्रस्तुत होई कि जाइथिले आ ताको कहले तमे प्रार्थना करबा बोली से माने बपतिस्मा नेले प्रार्थना कले आ पावलो हाथ रखुछन्ती से समय माने पवित्र आत्मा पाउछन्ती अन्य भाषा रे कथा होछन्ती हालेलुया सेरा से समय गोटे चिन्ह थिला कि प्रभुଙ୍କର लोक माने पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबारो और पवित्र आत्मा रे बपतिस्मा नेबारो गोटे चिन्ह से समय थिला से समय बे मध्ये काम करूछि सेटा बंद हेछि बोली कि आमे विश्वास करूना सेटा बे मध्ये घटुछि प्रभुଙ୍କର आत्मा रे लोकन परिपूर्ण होछन्ती विभिन्न भाषा रे कथा होछन्ती इते निज अन्य भाषा रे कथा हले से माने पाखरे थिबा लोक माने होयतो बुझी पारंती आ के बुझी न पारंती केते लोक अछन्ती से मानकर कार साक्ष्य से माने अन्य भाषा प्रार्थना करथिबे अन्य लोक माने सुनुछन्ती कि जेटा आम भाषा रे लिखा हो आम भाषा रे से किछि विषय कहूछि सेमति सुनि केते लोक परिवर्तन होइछन्ती जिसु ग्रहण करछन्ती सेमति घटना घटिछि बाइबल सेटा घटिछि एबे मध्ये लोक मानक जीवन रे घटुछि हालेलुया से विषय अछि आउ रोमियो पढ़िथिलु आत्मा शिथिल उजगर शिथिल हो नै आत्मा रे उत्तप्त हो प्रभु को सेवा करो आमे प्रथम कोरिन्थियो 12 अध्याय आसीबा 12 अध्याय 8 पदरु तळको आमे पढि जिबा 8 9 10 11 संगे संगे के मध्ये पढिबा समस्त जो वाक्य हम पढुछु ताको सुनिबा अन्य जन को नाना शक्तिर कार्य साधन करिवार आउ जन को भावानी करिवार 8 पढिबा कारण जन को आत्मा द्वारा बुद्धिर वाक्य अन्य जन को सही आत्मा शिक्षा अनुଯାयी ज्ञानर वाक्य अपर जन को सही आत्मा द्वारा विश्वास आउ जन को सही एक आत्मा द्वारा आरोग्य करिवार शक्ति अन्य जन को नाना शक्तिर कार्य साधन करिवार आउ जन को भावानी करिवार अन्य जन को भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हिबार आउ जन को भिन्न परभाषा कहिबार अन्य जन को भाषार अर्थ करिवार शक्ति दान करा जाय 11 पद किंतु से एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जन को पृथक पृथक रूपे दान वितरण करी एही समस्त कर्म साधन करंती आमेन पवित्र आत्मा जो मान को जहा इच्छा करंती से मान को से प्रदान करंती से विषय लिखा होछ बुद्धिर वाक्य ज्ञानर वाक्य आत्मा चिन्हिबार दान आरोग्य करिवार दान आश्चर्य कर्म करिवार विषय विश्वासर दान आ परभाषा कहबार आ परभाषार अर्थ करिवार मध्ये दान पवित्र आत्मा दउछन्ती आ समस्त विषय तांको इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा जो मान को जहाँ दान देवा कथा से दउछन्ती हालेलुया प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो पवित्र आत्मा समस्त मंडल रे किछि किछि दान दैछन्ती ताको हमको खोजबा को अछि मते प्रभु को दान दैछन्ती मते सेवा करिवार दान रोमियो पुस्तक रे लिखा छै दान अन्य सेवा काम बहुत किछि सेवा काम अछि जेटा हमें देखि पारू छ 14 अध्याय को जिबा 14 अध्याय को गले सेठी गुटे दान विषय लिखा होछि विशेष करी दीटा दान गोटे होछि भाववाणी कहिबा आ गोटे होछि परभाषा कहिबा ए दीटा विषय को पावलो प्राधान्य देउछन्ती दुईटा भाषा को से अधिक दउछन्ती कि एई दीटा भाषा जण व्यक्ति पाई आ चर्च बा मंडली रो उन्नति पाई सहाय्य करे दीटा दान को पावलो वर्णना करूछन्ती 14 अध्याय रे आमे देखि पाछु 14 रो 1 2 पढिबा प्रेमर अनुसरण कर पुणी आत्मिक दान सब पाइबा निमंते विशेषत जेपर भाववाणी कहि पार एथि निमंते एकांत चेष्टा कर
କାରଣ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ଯେଣୁ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଗୁଡ ବିଷୟ କହେ। ଆମେନ୍। ଯେ ଦିଟା ଭାବାଣୀ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ କଣ ପରଭାଷା, ଏ ଦିଟା ବିଷୟକୁ ନେଇ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଦିଟା ଭାବାଣୀ ପରଭାଷା ଭାବାଣୀ ଦିଟା ଭାବାଣୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବ ସେ ବିଷୟକୁ ଲେଖା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରଭାଷାଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମେଇବ, ଉନ୍ନତି କରିବ ସେ ବିଷୟ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ କି ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବା ନିଗୁଡ ବିଷୟ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କି ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଏ ବିଷୟ କହୁଛି ସେ ନିଜେ ତ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ନାଇଁ। ସେ ବିଷୟ କୋଉଠି ଲେଖା ହଉଛି ଯେ 4ରେ କି ନା 4ରେ ତଳକୁ ଅଛି 6 ପଦ ବୋଧେ, 6ରେ ନା ଅଛି ତଳକୁ। କମଲା ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଜାଣେନି ବୋଲିକି ଅଛି। ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ 14 ପଦ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୁଏ। ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ ଜଣାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କଣ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଶିଖିଛୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛୁ, ନହେଲେ ପାଠ ପଢି ଶିଖିଛୁ, ସେ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ଗୀତ ଗାଉଛି କି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛି ବା ପର ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ବିଷୟ ଜଣାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜଣାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ସେ ଭାଷାରେ ବୁଝା ପଡିବ ନା ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ବୋଲିକି। ଯଦି କିଏ ବାହାରୁ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଯଦି କଣ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନା। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷା ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପର ଭାଷାରେ କଥା ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଭାଷା। ଇଂଲିଶ ଏଟାକୁ ଟଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କହିବେ, ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁବଚନ, ଗୋଟେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଷା। ସେ ଭାଷାଟା ଗୋଟେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଗୀତ ଗାନ କରିବି, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଗୀତ ଗାନ କରିବି। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଗୀତ ଗାଇବି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି ବୋଲିକି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଭେଲ ରହୁଛି ବୋଲି କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍ମାଲରେ କଥା ହେବା, ଆମେ ଯଦି ଭାଷା ଆମେ କେମିତି କଥା ହଉଛୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥା ଭାଷା ହଉଛି, ଏଇଟା ଭାଷା।
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭାଷା ଆମେ ଧୀରେ କଥା ହଉଛୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କହି ଦଉଛୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ନହେଲେ ଜଣକୁ ଡରେଇବାକୁ ଅଛି ବୋଲେ ପୁରା ଜୋର ଦେଇକି ଡରେଇବା ନାଇଁ କି ଧମକେଇକି କହିବା ତ ଆମର ଆୱାଜ ଆମର ସ୍ୱର କଣ ହଉଛି ବଢି ଯାଉଛି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ପର ଭାଷାରେ କଥା ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଭାଷା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କହିଥାଉଛୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯିଏ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଗୀତ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଇପାରିବା ଧୀର ଭାଷାରେ ପୁରା ନିରବର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା ଯେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କହିହେବ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିହେବ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ସେ ଦାନ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:7 ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:7 ଆମକୁ କଣ ବିରୁଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହାଲେଲୁୟା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଆମେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକା କାହିଁକି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କୌଣସି ଶକ୍ତି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି 1:7 ପଦ ଆମେ ପଢିବା କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ କଳା ହଉ ଗୋରା ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ କାହିଁକି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେ କେହି ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ପକ୍ଷପାତ କରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ମୋ ଜାତିର ଲୋକ ନାହିଁ ଇଏ ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ବାଛିବେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ଜଣେ ଆମକୁ ବାଡେଇବାକୁ ଆସିଥିବ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିନଥିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ବାଡେଇବାକୁ ଆସିବେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିବେ କି ଗୋଟେ ଚାପଡା ମାରିଲେ ଆମେ ହାତ ଉଠେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବା ଆମ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହଉଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ତମର ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ହଟେଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦିଅ ଘଉଡ଼ି ଦିଅ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଯିଏ ତମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତମକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ରୋମୀୟ 8:26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କି ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଘୁଷୁଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଥିବା
ଖଟରେ ପଡି ଶୋଇଥିବା ଆମର କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଲୋକ ବେମାର ହେଇ ପଡିଥିବେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। नहीं आसे ହଁ नहीं आसे ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। 8:26-27 ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ହଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଛିଡା ହଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ବେମାର ଥିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? नहीं ତମେ ମଲେ ମୋର କଣ ହବ ବୋଲି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ରହୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2:9-10 2:9ଟା ନ ପଢିଲେ 9-10 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିବା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢୁଛୁ, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ ଅଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ପଢୁଛୁ କି ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ଅନ୍ଧାରରେ କଣ ଥିବ ସେ ବିଷୟ କିଏ ଜାଣିବେ? ଯାହା ପାଖରେ ଟର୍ଚ ଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଟର୍ଚ ଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଥିବ, ମୋବାଇଲ ଥିବ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ଦେଖାଯିବ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର କଥା କିଏ ଜାଣିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଥିବା, ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟ କିଏ କହିପାରିବେ? କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ କି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମୟରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟୁଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଧରି ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ଜଣେଇଲେ। ତାଙ୍କେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଜାଣି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡକାଗଲା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ସେମିତି କହିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାନ ଭାବ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଏବେ କିଛି ଲାଗୁନି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟ ଘଟିଥିଲା। ଆମ ମାଉସୀଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, ପେଟରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ 8-9 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା।
ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ମାଉସୀ ତମର ଝିଅ ହେବ ବୋଲିକି। ଆମ ଯିଏ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ହେବେ, ତାଙ୍କେ ମାଳ ପିଟା କରିବେ, ମଦୁଆ ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ବାଡ଼ ପିଟା କରିବେ। ସେ ସମୟ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟ ଦେଖିକି କହିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ତମର ତ ଝିଅ ଯଦି ଜନ୍ମ କରୁ ତତେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ିବି, ଏ ପ୍ରକାର କହିଦେଇଥିଲେ। ଲାଥ ମାରି ଘୋଡ଼ିଦେବି ସେମିତି କହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ପଛେ ମାଉସୀ ତମର ଝିଅ ହାତ ହେବ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରେ ପଢୁଛି, ବଡ଼ ଝିଅ ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 18-19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା କାହାକୁ କହିଥାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଘଟୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଏଫେସିୟ 1:13 ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ ଆମେ ସେ ଦାନ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। 1:13 ତାହାଙ୍କଠାରେ ତୁମେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କଠାରେ ତୁମେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲିକି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କ'ଣ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହଉଥିଲା ଚିଠି ପଠେଇବା ପାଇଁ, ସିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ନହେଲେ ସ୍କୁଲରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ନିଆ ହଉଛି, କାଢି ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସିଲ୍ ମରା ହଉଛି ନା, ଏମିତି କରି ମରା ହଉଛି। ମାନେ ସେଠି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢିପାରିବ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହିତ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ବିଷୟ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଶୁଣିବା ସେତିକିରେ ଶୁଣିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରେ କିଛି ଦାନ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ସେମିତି ଶୁଣିକି ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ସେ ଦାନ ଦେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି ଭାବୁ ନାହିଁ କି ଆଉ ଛୋଟ ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାସ ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ ମାନଙ୍କୁ ରହିବେ। କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠାରେ 2 ବା 3 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଦେବାକୁ ବି ଅଛି କହିଲେ କିଛି ବିଷୟ ଉଣା ହେଇଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଶକ୍ତି କି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଶକ୍ତି କି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଇଁଦେଲେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଲୋକମାନେ କିଛି ରୋଗରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ ଆମ ଠାରେ ହେଇନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରିବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ, କିଛି କହିହେବନି। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ବିଲିୟମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ବାଲାମ, ବିଲିୟମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଅଛି ବାଲାମ। ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା, ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇ ବାଲାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଜୋହାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ କପୋତ ଭଳି
प्रभु ऊपर आसिला पवित्र आत्मा आसिले प्रभु सहित लगी रहिले प्रभु आत्मा को साहाय्य भूत मान को बाहर कले छड़ौथिले आ परमेश्वर राज्य प्रकाश पाउछि बोली परमेश्वर राज्य तुमको मध्य बोली यीशु कहले तापर प्रभु शिष्य माने आ तांको सहित प्रभुଙ୍କର माँ भाई भौणी माने रहिथिले 120 लोक प्रभुଙ୍କର आत्मा को से दिन लाभ कले किंतु वर्तमान समय रे मंडली लोक माने जो माने प्रकृत यीशु को ग्रहण करूछन्ते यीशु को निजर मुक्ति तो त्राणकर्ता रूपे विश्वास करछन्ते से मानको प्रभुଙ୍କର आत्मा से काम करन्ते आ भीतर का कि हम देखु बाइबल से मानको विश्वास माने प्रभुଙ୍କର मंदिर बोली कहाउछि पवित्र आत्मा मंदिर प्रभुଙ୍କର मंदिर जदि प्रभुଙ୍କର आत्मा वास करबे ईश्वरଙ୍କର मंदिर तो मंदिर को हमको सफा करबा को चेष्टा करा कि हम अनेक समय मनुष्य भाव दुर्बल हो जाउछु पड़ी जाउछु भूल करूछु यदि हम प्रभु को प्रति फेरिबा ताले प्रभु निश्चय आउथरे हमको धोइबे आ हमको रक्षा करबे हालेलुया हालेलुया गोटे वाक्य लिखा छै हम पवित्र आत्मा द्वारा धौत होछु धौत हेछु हालेलुया हालेलुया कोरिन्थी रे अछि सेटा कोरिन्थी पुस्तक रे कि हमें आत्मा रे धौत करा जाइछु कोरिन्थी प्रथम कोरिन्थी द्वितीय कोरिन्थी अछि प्रथम करे 6 रो 11 पद 6 रो 11 पद आत्मा अनेक विषय काम करन्ती प्रथम कोरिन्थी 6 रो 11 पद मिला आउ तुमको मध्य कई ए प्रकार थिलो किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टन को नाम रे ओ आमान को ईश्वर को आत्मा को द्वारा तुम माने धौत होइछ पवित्रकृत होइछ ओ धार्मिक बोली गणित होइछ ईश्वर का आत्मा को द्वारा कौन होछन्ती धौत होछन्ती पवित्रकृत पवित्र करा जाउछन्ती धार्मिक बोली मध्य गणना करा जाउछ हालेलुया यीशु को रक्त हमको धार्मिक गणना करे प्रभुଙ୍କର वाक्य मान को परिष्कार करे धार्मिकता प्रदान करे साहाय्य करे परमेश्वर को पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा हम को धौत करे हालेलुया अनेक समय केवल हम जानिछु यीशु को रक्त ही धौत करे बोली किंतु वाक्य रे लिखा होछि कि से हम को तांका आत्मा को द्वारा मध्य धौत करूछन्ती हालेलुया हालेलुया मत्ती 10:20 पद लिखा होछि जे पिता को आत्मा परमेश्वर को आत्मा के वक्ता बोली जे कहन्ती से होछन्ती वक्ता मत्ती 10:20 संगे पढ़वा और संगे हमें प्रस्तुत होबा जदी आ से समय को दिया पूर्व मते मन को करे प्रार्थना करार अछि 10:20 मत्ती 10:20 हां भणी पढ़ो जेणु तुमे माने वक्ता नुह किंतु तुम मानक पिता को आत्मा जे कि तुम मानक अंतर रे कथा कहंती से वक्ता अटंती जेणु तुमे माने वक्ता नुह के वक्ता असंती तुम मानक पिता को आत्मा ईश्वर को आत्मा जे कि कोठी कथा होसंती अंतर मन को अंतर भीतर हम कहूछु मन को हृदय रे मन को अंतर रे से कथा हेबे हालेलुया हालेलुया आ से वक्ता से कहंती वक्ता लोक मान को केबे बसी करबार देखुछ नेता मान को से मान को जदी डका जाउछ सभा रे से माने कोन करछंती भाषण दे जाउछंती प्रचार करछंती पवित्र आत्मा मध्ये यदि हम को हृदय रे वास करिवे से रहिबा उपस्थित कर हम अनुभव कर परछु ताले तांकर स्वर मध्ये सुनिबा हालेलुया नै कि पितर भी प्रभुଙ୍କର स्वर सुनिले फिलिप जे नपुंसक को बपतिस्मा देले से मध्ये प्रभुଙ୍କର आत्माकर स्वर सुनिले आ से माने प्रभुଙ୍କର सेवा रे आगु पढुथिले पावल मध्ये सुनुथिले नै दूत मान को मध्ये देखुथिले आजिर मंडली लोक मान दूत मान को देखि पाउ नांती प्रभु दूत मान को देखि पाउ नांती मतलब केते केते भाई भौणी मन अछंती से माने स्वर्ग को जिवार अनुभव करछंती नले दूत मान को देखुछंती हालेलुया हालेलुया तो पाखा पुकी सरीबा को आसलानी आ अधिक जीवा को नै अल्प समय रे चेष्टा करबा सरिया पाए एवरी पुस्तक 12 रो 3-4 पद सॉरी 22-23 केबे मते एटा बोलिबा को नै चेष्टा करे मन रखिया पाए 22 पद गोटे जदी पढिया ठीक अछि 22 12 रो 22 12 रो 22
ଏବେ 12:22 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ହଉଛି ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି। ହଁ ପଢ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସିଓନ ପର୍ବତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲମ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ପଢ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଗଣ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ସେଚନର ରକ୍ତ ହେବଳଙ୍କ ରକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବାକ୍ୟ କହେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି? ଉପର 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ହଉ ମୁଁ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ନା? ସେମିତି ବୁଝା ଯାଉଛି ନା? କେମିତି ବୁଝା ପଡୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଦୂତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ, ତାଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ। ତ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିବାଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ନା? ଚଳିବ ତ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବା। ଜୋହନ ପୁସ୍ତକ ଜୋହନ ସୁସମାଚାର 7:37-38। ଜୋହନ ସୁସମାଚାର 7:37-38। ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବର ପ୍ରଧାନ ଦିନ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କେହି ଯଦି ତୃଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ଆମେନ୍। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ସେ ପର୍ବ ଥିଲା ପତ୍ରପତ୍ର ପର୍ବ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେମିତି କହିଲେ? ଯୀଶୁ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଲେଖା ହଉଛି? ଯୀଶୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଛୁ ସେମିତି କହିଥିବେ କି? ଯେମିତି ମାଇକ୍ ଧରିକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କହିଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଣ କହିଲେ? କେହି ଯଦି ତୃଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ବା ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ ଲେଖା ଅଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପରେ ଗୋଟେ ଧାରା ସେଟା ବହି ଚାଲିଥିବ, ସେ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହଉଛି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ଜଳସ୍ରୋତ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଇଂଲିଶରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଟେ ନଦୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନଦୀ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବାଣୀ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭାଷା ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ, ଯୋଉଟା ଆମେ କରନ୍ଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଠାରେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯାହା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ କହିଲେ ସେଟା ସରିବ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ଯଦି ଆମେ 29-39 ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମରି ନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ପୁନଃସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ହିଁ
ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ଦେବା ଲୋକ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ କୋଉଠି ଅଛି? ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ କୋଉଠି ଅଛି? ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପୁରା 38 ତ ଲେଖା ଅଛି। ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରିବ, ଆମର ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠୁ ଜଳ ଏଠୁ ବାହାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଢୁଛୁ, ନୂତନ ନିୟମର ଆଉ କିଛି ବହି ମାନଙ୍କରେ ସେଠି ପଢୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉଛୁ ଆମେ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜନ ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହାଲେଲୁୟା, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ଆଉ ମାଛ 10ର 20ରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଲୁ ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ହୃଦୟରୁ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ। ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ଆମ ଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରି ଢାଳି ଦେବେ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହିଁକି ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଦୟା କରିବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଦାନ ମିଳିବ। ହେଇପାରେ ସେଟା ପ୍ରବାସ ହେଇପାରେ, କି ବାବୁଆଣୀ ହେଇପାରେ, କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ଦାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2ର ପଢୁଛୁ ନାଇଁ, 2ର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2ର ଭିତରକୁ 38 ବେଳକୁ 38 ପଦ 2ର 38 ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2ର 38 ଏ ଦାନ କାହା ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଉ ଏ ଦାନ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବା ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଧୁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମାନେ ସବୁ ଲୋକ କଣ ପ୍ରଭାଷା କହିବେ କି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିତର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାଉଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଗଲେ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଗକୁ ଆସିବେ। ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି କାମ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ସେ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ କି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାନ ପାଇପାରିବା। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯଦି ଦୋଷ ଦୂରତା ଅଛି, କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ବସିକି ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ତାହେଲେ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:8 ପଢୁଛୁ, 1:8 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:8 ପୁରା ଆମେ ସମସ୍ତ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ସମୀର ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ତମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାକୁ କଢାଇ ନେବେ, ତମକୁ ଶିଖେଇବେ, ଜଣେଇବେ, ଆଗାମୀ ବିଷୟ କଣ କଣ ହେବ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ମତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତ
तो विश्वासी सबुबले परमेश्वर को धन्यवाद करिवो सबुबले परमेश्वर प्रशंसा करिवो तार थिबा अवस्था नथिया अवस्था दुख कष्ट सब समय से आनंदर सहित प्रभुंकर सेवा करिवो आउ जेमति हम पढ़िथिलु प्रथम वाक्य उद्योगर शिथिल हो नाई आत्मार उत्तप्त हो प्रभुंको सेवा करो जदि आम आत्मार उत्तप्त हो ना ताहले प्रभुंको सेवा करि परिबा जो प्रकार आम करबा कथा प्रभु जे प्रकार चाहउछन से प्रकार सेवा करि परिबा नै हालेलुया सेठमे दिकरियो 4:6 मध्ये जेंति लिखा होछि हमर बळ ना हमर बळ ना हमर शक्ति रे मात्र परमेश्वर को आत्मा द्वारा पहाड़ हटि जीव सेंति हम करूछु सेंति हम जानिछु आसंत हम प्रार्थना सहित बढ़िबा जदि आपनकर इच्छा अछि ताले पवित्र आत्मा दया अनुग्रह को स्पर्श को प्राप्त करिया पाए जदि आज भी जदि हो ना अन्य दिन एक प्रार्थना दिन रखंतु उपवास सहित प्रार्थना रे बढ़ंतु द्वारा प्रभु किछि ना किछि दान देबे आ प्रभुंकर सेवा कार्य रे आगो को पढै नेबे हालेलुया आ मु कहिथिले प्रचार सरा बेल को मते मन पके देबो गोटे विषय में प्रार्थना करा ओकरे मते मन रहिला सेते म काई पचारि प्रार्थना ठीक करबो ना समस्त करबा से विषय परिवार ऊपर आशीर्वाद प्रार्थना करो परिवार विषय पाए से सब तो ठीक रही छी प्रार्थना करू मु कहल जदि से विषय को हम जाउ छु ताहले मते प्रार्थना करे को अछि कि एटा गोटे सेवा से सेवा को करबा गला को हमको मध्य गोडे के रहबा को अछि से विषय पाए हालेलुया जदि से विषय पाए प्रार्थना करे को प्रभु को दान किछि पाया पाए जदि आशा अछि प्रभु को निकट रे प्रार्थना करबा प्रस्तुत होई कि रहले हमें से विषय को आगो को करबा पई इच्छा करू छु हालेलुया जदि इच्छा अछि जेंति हम जन सुसमात्र पढिलु जे के कृषित से मन निकट को आसी पान करू और तार अंतर धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे तार अंतर रु जीवंत जल सत्य प्रवाहित हालेलुया हम जीवन रे हमें सुखी जाउछु अनेक समय रे कि मु मध्ये सुखी जाउछि सेटा समस्त को सहित अछि मनुष्य भाव रे हमें दुर्बल हो जाउछु प्रभु को सेवा से प्रकार में करि पारु ना प्रभु को आज्ञा पालन करि पारु ना प्रभु को विषय साक्षी हे पारु ना समस्त विषय अछि जदि हमें आगो को बढ़िया को इच्छा करू ताले हमें प्रभु ठारे हमर मन प्राण समर्पण करबा प्रभु ठारे हमर शरीर को समर्पण करबा ताले प्रभु निश्चय दया करबे आ एटा हमर मूर्तिका पात्र बोली लिखा होछि ए मूर्तिका पात्र से असीम धन प्रकाश कर दौछन्ति प्रथम कोरिन्थियर से विषय लिखा होछि प्रभुंकर दान प्रभुंकर जो असीम प्रेम निगुड़ विषय प्रभुंकर जहा मध्य शक्ति सामर्थ्यर सेवा कार्य प्रभु अमन को शरीर को मृत्तिकार देइछन्ति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यदि आपनकर इच्छा अछि ताले हमें सेवा कार्य को आगो को यदि नबा पाई इच्छा अछि ताले से विषय में प्रार्थना करी प्रभु सहित किछि समय प्रभु को चरण रे बसिबा आंठु पके आंठु पाटी एटा करो प्रार्थना करो यदि होई पारे प्रभु किछि दान दे पारंती प्रार्थना हालेलुया आमे अल्प समय प्रभु निकटवर्ती हेउथिमा जेहेतु प्रभु आत्मा अटंती आ से आत्मा जो जगह रे रहिबा पाई इच्छा करन तू आठो पाटी प्रार्थना कर हृदय यस आमेन हालेलुया हम प्रार्थना अल्प समय रहिबा तारपरे हमें ऑलरेडी शेष मुहूर्त आम रही अच्छु प्रभु को निकटवर्ती हो ए प्रकार सुजोग आमके सब नहीं मिले प्रभु उपस्थिति रे रहबाटा अति मुहूर्त एवं गुरुत्वपूर्ण अटे तेणु आसु आम पढ़ुमा प्रभु को निकटवर्ती होउथिमा